کو السلام علیکم۔ تو اگر آپ نئے ہو میرے بلاگ پہ تو ویلکم جی۔ تو اس بلاگ کو دیکھنے سے پہلے آپ کو ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ چھوڑنا اور ڈھیر سارا پیار دیں۔ ایک دوسری صبح شروع ہوگی، صبح تو نہیں ہے ابھی، تو میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، لیکن کل کے لیے میں نے کہا چلو بلاگ تیار کرتی ہوں۔ باہر جانا تھا، دروازے کے قریب گئی تو موسم ایسا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ آسمان کا سارا پانی آج پوت کال میں آئی ہے۔ تو میں نے کہا چلو آج آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگاؤں۔ تیار ہوئی تھی باہر جانے کے لیے کہ ملیحہ کہہ رہی تھی کہ آ جاؤ میری طرف لنچ کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا ملیحہ دھند بھی بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ بارش ہے، تو میں نے کہا آج نہیں آ رہی ہوں، اور وارننگ پہ وارننگ دے رہے ہیں کہ بہت زیادہ بھنڈی ہے، تو میں نے کہا آج نہیں آ رہی ہوں، چلو آج میں اپنے کام کر لوں گی۔ تو کچھ ٹک ٹاک کے اپنے شاپ والے ویڈیو بنا لیے، اور پھر میں نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے کیونکہ سردی اتنی ہے، حالانکہ سن ہیٹنگ بند نہیں ہوا، لیکن میرے یہ جو ہاتھ کے یہ جو ٹپس ہیں نا، فنگر ٹپس، یہ ایسے ٹھنڈے ہوئے ہیں، اور دو موبائل دو جیبوں میں بھی ہیں۔ ایک میرا یہ یو کے کا موبائل ہے، اور یہ میرا جو پاکستان سم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی انٹرنیشنل رومنگ پہ ہوتا ہے، تو یو کے کا موبائل میں زیادہ لوگوں کو نہیں دیتی کیونکہ بہت پھر دن رات فون آتے ہو، کچھ پاکستان میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا 5 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کروں گی، لیکن چلیے آئیے، میں نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا ہے۔ میں صبح اٹھی تو کچھ 2-3 ضروری کال آ گئے تھے، اس کے بعد میں ٹک ٹاک کے اپنے شاپ کے ویڈیو بنانے لگی، اور پھر اس کے بعد اب میں تیار ہو کے باہر جانے لگی تھی کہ چلو بلاگ بھی بنا لوں گی، تو گھر میں رہ گئی ہوں، کھانا وانا بھی نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں کھایا، مجھے اب ہول اٹھ رہے ہیں، میں تو موٹی ہوں نا تو مجھے کھانے پہ میں زندہ ہوں۔ تو چلے آئے کچن میں اپنے لیے ناشتہ بھی بناتی ہوں۔ آئی نو 1 بجا ہے، لیکن میں ناشتہ سکپ نہیں کرتی ہوں، میرا ناشتہ چاہے میں 3 بجے بھی ہو، میں نے ناشتہ نہیں کیا ہوتا تو میں ناشتہ کرتی ہوں۔ آپ لوگوں میں کون ایسا ہے جو ناشتہ بے شک لیٹ بھی ہو ناشتہ کرتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتایا۔ لیکن آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، تو چلیے آئیے میرے ساتھ آج وہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے لیے ناشتہ بناؤں گی، صبر کریں، یہ کیمرہ میں تھوڑا سا ٹھیک کر دوں، کیمرہ تھوڑا سا ٹھیک، ہاں اب سیٹل ہو گیا۔ تو میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، میں سوچی تھی کہ اپنے لیے فرائی ایگ بناتی ہوں، پر ایک تو ختم ہوئے ہیں اور میرے دل کا زور نہیں ہے۔ وہ میری ایک اٹک سائڈ کی دوست ہے، تو وہ کہتی میرے دل دا زور نہیں، تو میرے دل دا زور نہیں کہ میں اب باہر جاؤں، تو بس کروسون پڑا ہوا تھا، کروسون اپنے لیے گرم کر لوں گی، تھوڑا سا بٹر لگا دوں گی، ویسے بھی کمزور ہو گئی ہوں نا اور مجھے یہ والا بٹر بہت اچھا لگتا ہے، بہت زبردست مجھے اچھا لگتا ہے، تو یہ بٹر لگا دوں گی اور ساتھ میں مامریٹ لگا دوں گی، اور میں چائے پیوں گی۔ ہے تو ناشتے کا وقت ہے، لیکن میں چائے پہ گزارا کر رہی ہوں، بڑی عاجز غریب ہوں، چائے پہ گزارا کر رہی ہوں۔ تو چلے میں اپنے لیے چائے بناتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگاتی ہوں۔ میں آپ لوگوں سے ایک بہت ضروری بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو اکثر کمنٹ آتے ہیں میرے انسٹاگرام پہ، میرے ٹک ٹاک پہ، اور میرے یوٹیوب پہ اب شروع ہو گئے۔ پہلے میرا یوٹیوب بچا ہوا تھا، مجھے پتا ہے کہ میں چیریٹی کرتی ہوں، اور چیریٹی میں لوگ ضرورت مند آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ضرورت مند نہ کرے، کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے، کسی کو بھی، میں کہتی ہوں کہ کسی کو بھی اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن ضرورت مند آتے ہیں، اور اگر ضرورت مند آئے تو میں یقین کرے کہ میں دل سے چاہتی ہوں کہ میں ہر کسی کے لیے پہنچوں، اور ہر کسی کے لیے میں وہ مدد کروں جس کی وہ مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ مجھ سے کیا ریکویسٹ کرنا، میں ایک بہت ہی ادنا سا بندہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہاں مجھے وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو، تو اکثر ایسے کمنٹ ہوتے ہیں کہ میں خفا بھی ہو جاتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حالت پہ رحم کرنا۔ اب میں جب KTK میں جاتی ہوں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، یقین کرے کہ جب میں یہاں پہ کچھ کھاتی ہوں نا، تو مجھے وہ میرے دماغ میں وہ لوگ آ جاتے ہیں، اور میں وہ والا میرا یہاں پھنس جاتے ہیں۔ یہ میرے بلاگ میرے بچے بھی دیکھتے ہیں، میرے بچوں سے آپ پوچھ لیں کہ جب کوئی چیز کھانے کی ویسٹ کرتے ہیں، یا کچھ کپڑے ہوتے یا کچھ ہوتے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ پلیز، میں نے ایسی غریبی پاکستان میں لوگوں کی دیکھی ہے تو ویسٹ نہ کرو، بلکہ میں اپنے گرانڈ چلڈرن کو بھی یہی کہتی ہوں۔ لیکن اب آپ کو میں دکھاتی ہوں، لیکن جب اس قسم کے کمنٹ آتے ہیں تو ایک
نام لے لوں کہ نام نہ لوں؟ نام لے لوں گی، لیکن آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گی، چلے نام بھی لے لوں تو لے لوں گی میرے خیال میں، کیونکہ انہوں نے کھلا یہ کمنٹ کیا تھا، تو نام چھپانے کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو میں نہ بتاؤں، ان کا بتاؤں نہیں نا۔ تو ایک زاہد خان ہے جنہوں نے مجھے کافی دفعہ اس نے مجھے وائس میسیج اور وہ بھی بھیجے ہیں، اور اصل میں میرے میڈیا کو، میرے سارے سوشل میڈیا کو، میرا میڈیا مینیجر جو ہے وہ لڑکی، وہ اس کو زیادہ کمنٹس کے جواب وہ دے دیتی ہے جو کہ چیریٹی سے ریلیٹڈ اور ایسے وہ زیادہ مینیج کرتی ہے، لیکن میں زیادہ کمنٹس دیکھتی بھی نہیں ہوں، لیکن جب کچھ ایسا امپورٹنٹ ہو تو میں دیکھ لیتی ہوں۔ لیکن اس قسم کی کمنٹ دیکھ کے مجھے پتہ نہیں کہ میں ہنسوں کہ میں روؤں کہ میں کیا کروں۔ تو زاہد خان صاحب کہتے ہیں پشتوں میں، پہلے اس نے لکھا ہے تاس تمونگا عرض کریو چھ واٹس اپ نمبر آ کے، تو یہ کہ بار بار اس نے میسج کیا ہے، تو میری جو میڈیا مینیجر ہے وہ پھر مجھے کہتی ہے کہ اب آپ ہی اس کو جواب دیں، تو اکثر رپلائی وہ کر دیتی جو چیریٹی کے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ مجھے پھر کہتی ہے اب یہ جواب آپ دیں کیونکہ یہ بندہ بہت بہت کمنٹ یا بہت ان باکس کر رہا ہے۔ تو اس نے دوسرا جو لکھا ہے، میری ساتھ میں چائے، میں نے بریڈ کو بھی گرم کر لیا ہے تو وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس نے لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میڈم عمرے کو بہت دل کا ہوتا ہے، لیکن بس میں نہیں، اگر آپ ثواب کی نیت سے میرے لیے ٹکٹ وغیرہ کا بندوبست کریں تو پلیز مجھے اس نمبر پہ واٹس اپ کریں۔ عمرے کے لیے بہت دل ہو رہا ہے۔ KPK میں لوگ 100 روپے کی دوائی کے لیے، میڈیسن کے لیے مر رہے ہیں۔ ایک لڑکی مجھے کہہ رہی تھی کہ میری 5 سال کی خوبصورت بچی میرے ہاتھوں میں دم دے گئی کیونکہ میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے کہ میں خیراتی گورنمنٹ کے ہسپتال میں اس کو لے جاتی۔ کیسے تم لوگ کسی کو یہ کہہ سکتے ہو کہ میرا عمرے کو دل کر رہا ہے، مجھے عمرے پہ بھیج دو؟ بھئی تم پہ تو عمرہ اور حج فرض بھی نہیں ہے، کیوں ساری دنیا کا دل کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں دیکھے، اللہ کے گھر جائے، لیکن اگر ہمارے بس میں نہیں ہے تو میں کیوں کسی سے مانگوں گی؟ یہ تو ایسے ہوا کہ کسی کو میں کہوں کہ میرا زکوٰۃ دینے کو بہت دل کر رہا ہے، تم مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو کہ میں زکوٰۃ دے دوں۔ اور اس بندے نے، بندہ ہے کہ بندی ہے، فون نمبر بھی دیا ہوا ہے، وائس میسیجز بھی چھوڑے ہوئے ہیں، اور اتنا یہ میسیجز کرتا ہے یا کرتی ہے کہ میری میڈیا مینیجر تنگ آ گئی، اور اس نے مجھے کہا کہ پلیز میڈم اب خود اس کو رپلائی کر دو۔ میں نے رپلائی نہیں کیا، میں نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا، اور میں نے کہا اگر یہ بندہ بندی میرا ولاگ دیکھے گا تو میں ولاگ میں کہہ دوں گی کہ پلیز، ہم ان لوگوں پہ کام کرتے ہیں جن کے گھر میں چولہا نہیں ہے، جن کے پاس ایک بریڈ کی ایک روٹی نہیں ہوتی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی وجہ سے ان کے ہاتھوں اور پاؤں پہ اولیاں جمی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کے ہاتھ پاؤں نہیں دھو سکتے، ان کے بال ایسے سخت ہوتے ہیں کہ ہم سینٹر میں لا کے ان کو نہلاتے ہیں دہلاتے ہیں۔ پلیز ایسے کمنٹ کر کے اور ایسے ان باکس کر کے پلیز ہمیں تنگ نہ کرے، کیونکہ اللہ اپنے خزانوں سے آپ کو دے دے اور اللہ اپنے خزانوں سے آپ کو اپنے گھر لے جائے، لیکن عمرے کے لیے کسی کو سوال کرنا، اور یہ ایک بندہ نہیں، ایسے کئی بندے ہیں جو عمرے کے لیے ٹک ٹاک پہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، اس سے میں خود بہت عاجز مسکین بندہ ہوں، میں آپ لوگوں کو عمرے پہ نہیں لے کے جا سکتی۔ دوسرا کمنٹ دیکھیں، چلے اپنے بیڈ روم میں لے آئے ہو کیا کہتے ہیں کھانا، اپنا بریڈ ادھر ہی کھاؤں گی انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کروں گی۔ تو چلے میں آپ کو ایک اور، آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے کہ یمما کے پاس کیسے کیسے کمنٹ جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ دوسرا آیا ہے، اور ان کی آئی ڈی ہے پرنسس، یہ بھی میرے خیال میں انسٹاگرام پہ آیا ہے۔ یہ کہتی ہے پشتوں میں، مالا شاپنگ کولی شی، کیا آپ میرے لیے شاپنگ کر سکتی ہو؟ زما ڈیر خوخی UK سامان، مجھے UK کا سامان بہت اچھا لگتا ہے۔ ایڈریس بدرکم، میں آپ کو ایڈریس دے دوں گی، دا بیبی سامان برالا واخلے، مجھے میری بیبی کے لیے سامان لے لو اور بیچ دو۔
मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गई और मैंने कहा इसको मैं क्या जवाब दूँ। यानी कि एक बच्ची मुझे कह रही है कि तुम चैरिटी करती हो। बेसिकली ये कमेंट इसलिए आते हैं कि तुम चैरिटी करती हो, तो मुझे यूके का सामान बहुत अच्छा लगता है, मुझे शॉपिंग बहुत अच्छा लगता है, तो आप यूके में मेरे लिए सामान ले लो और मुझे भेज दो। भाई लोग रिश्तेदारों को नहीं बेचते, तो आप किस, यानी लोग कैसे मांग लेते हैं किसी से ऐसी चीज़ें। मैं तो अपने सगे बाप से, अपने भाइयों से भी, मैं तो अपने खान से नहीं मांग सकती हूँ। लोग कैसे मांग लेते हैं। अच्छा ये नहीं, ये तो शॉपिंग बीबी वाली है, दूसरी देखें। अच्छा, जो एक यूट्यूब पे आती है वो बार बार, अहमद ख़ान, आप लोगों ने भी शायद उनकी कमेंट देखे हों, वो बार बार कहती है कि मेरे साथ मदद करे, मेरे साथ मदद करे, मेरे पे आई थिंक कहती है कि मेरे पे कर्ज़ा है, कि वो मेरा कर्ज़ा दे दे आप, कुछ ऐसी किस्म की बातें करती है। आखिर में मैं कमेंट से बहुत ज़्यादा तंग तो नहीं हो गई, लेकिन मैं कमेंट पढ़ पढ़ के, और जब इंसान कोई काम नहीं कर सकता तो फिर इंसान क्या करे ना, तो मैंने उसको कह दिया मैं आपको यूट्यूब पे जवाब दूंगी। अभी मुझको भूल गया है कि वो क्या वो मांग रही थी और क्या कह रही थी, लेकिन आखिरी वाला मैसेज का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो इसमें लिखा है, मामा माय मलीहा को, सुमैया को बहुत दुआएं दूंगी, मेरा हेल्प कर दो, अल्लाह पाक आपको इसके सिला बहुत ज़्यादा देगा। और फिर मलीहा को कहती है कि मलीहा प्लीज़ ममा को कहो कि ममा मेरी हेल्प कर दे। और फिर सुमैया को मेरे ही व्लॉग पे कहती है कि सुमैया प्लीज़ ममा को कहो कि मेरी हेल्प कर दो। तो और अब इन्होंने कल मैसेज अब 2 दिन पहले इन्होंने मैसेज किया, आपको मैंने वीडियो में जवाब दूंगी, आपने कहा था कि मैं वीडियो में जवाब दूंगी, 2 दिन हो गए आपने मुझे जवाब नहीं दिया। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं चैरिटी करती हूँ और मैं चैरिटी में जो भी प्रोजेक्ट होते हैं मैं जाके ख़ुद अपने हाथों से देती हूँ, पर इस चैरिटी में 75% मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का और मेरे दोस्तों का फंड होता है। 75%, सिर्फ 25% फंड होता है जो कि मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स या कुछ ऐसे दे देते हैं। लेकिन जब से फ़लस्तीन का ये मामला शुरू हुआ है, आप यकीन करें कि 2 साल में, मेरे ख़्याल में 2 साल हो गए फ़लस्तीन की इस बात को, इन 2 सालों में हमने 1200 पाउंड भी फंड रेज नहीं किया। 1200 पाउंड, सारे जितने प्रोजेक्ट जा रहे हैं ये सिर्फ मेरे बच्चों, मेरे खावन और मेरी फैमिली की तरफ से जा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे नवासे भी अपने पॉकेट मनी जमा कर करके 600 पाउंड मुझे देते हैं कि ये गरीबों की मदद करो। ये चैरिटी सिर्फ उन लोगों के लिए है, और ये मैं बार बार कहती हूँ, ये 100% चैरिटी है। तो ये 100% चैरिटी कैसी है, क्योंकि इसमें कोई वेजेस हम नहीं लेते, हम कोई चीज़ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि क्योंकि ये हमारे ज़कात और सदक़ात के पैसे होते हैं। अब हम सदक़ात और ज़कात दे तो उसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे हम यूज़ करते हैं कि अगर पेट्रोल लगे, अगर हम जाते हैं चैरिटी के ट्रिप पे और पाकिस्तान में वो पेट्रोल लगता है, तो हम वो जिस प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं उस प्रोजेक्ट पे हम वो लिखते हैं कि इतना पेट्रोल लग गया। चाहे वो पेट्रोल मैं लगाऊं, वो लोग जो मुझे कमेंट करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे कि मैडम हमारी हेल्प कर दो, मेरे लिए घर बना दो। अच्छा, कमेंट कैसे आते हैं, चलो वो भी थोड़ा सा आपको बता दूं। अगर कमेंट ये आए कि मैडम आप फूड पैक में हमारा नाम लिखे, तो मैं बेशक लिख लूँगी। अगर कमेंट ये आए कि मैडम आपका सेंटर कहाँ है, हम भी दाखिला मांगते हैं, तो मैं वो भी दे दूँगी। लेकिन कमेंट किस किस्म के आते हैं? कमेंट ऐसे आते हैं कि मैडम हमारे लिए यूके से ये चीज़ ले आए, मैडम हमारे ऊपर कर्ज़ा है वो कर्ज़ा ख़त्म करें। अब पाकिस्तान का तो बच्चा बच्चा कर्जदार है, अब मैडम किस किस के कर्ज़ा ख़त्म करेगी? और वैसे भी हमारे इस्लाम में है कि किसी से को भी उधार ना दो, ना या उधार लो, यानी कि मरने की हालत में भी किसी से उधार ना लो। तो जो इस्लाम में चीज़ नहीं है वो मैं क्या करूं? अच्छा, दूसरा मैं थोड़ी सी अपनी चैरिटी की डेफिनेशन बता दूं। तो इस चैरिटी में
7 ट्रस्टी हैं, 7 ट्रस्टी हैं। लिस्टें ट्रस्टी अप्रूव करता है, मैं नहीं। पैसा ट्रस्टी मैनेज करता है, मैं नहीं। जितना पैसा जाता है वो अकाउंट में, चैरिटी के अकाउंट में जाता है, चाहे मेरा हो, चाहे मेरे बच्चों का हो, चाहे मेरे दोस्तों का हो, अकाउंट में जाएगा और अकाउंट से फिर ट्रस्टी उसका सारा लुक आफ्टर करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। मैं तो अकाउंट को देखती भी नहीं हूँ कि अकाउंट में कितने पैसे हैं। बेशक वो अकाउंट मेरा भी उसमें नाम है एज ए CEO, लेकिन सारे ट्रस्टी उसका हिसाब किताब करते हैं। अब जो भी लिस्ट बनाते हैं, कहाँ पे कुआं बनना है, कहाँ पे फूड पैक देना है, कहाँ बच्चियों की शादियाँ करनी है, ये सब ट्रस्टी करता है, मैं नहीं करती हूँ। हाँ, मैं खुद जाके अपने हाथों से देती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें यहाँ तक कि मैं पाकिस्तान साल में 3 दफ़ा जाती हूँ, लेकिन मैं उसमें टिकट भी अपना खुद का नहीं लेती हूँ। उस चैरिटी पैसों में मैं खुद इकोनॉमी में जाती हूँ, पैसे बचाती हूँ, और फिर वहाँ पे अगर मैं चैरिटी के काम के लिए जाऊँ और पेट्रोल लगता है या कुछ लगता है तो वो ज़रूर हम उसी चैरिटी के पैसों में लेते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट हमने करना है कि उस पर 10 लाख फूड पैक खरीदने हैं, तो 10 लाख में वो पेट्रोल का पैसा भी होगा जिस पे हम वहाँ जाएंगे, वहाँ हम ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसमें वो भी होगा जो बंदा ये फूड पैक डिलीवर करेगा उसको भी हम डिलीवरी के पैसे देंगे, ये होता है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सेंटर का, जो वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर का, मैं उसकी लुक आफ्टर करती हूँ। जो हम स्ट्रीट के बच्चे उठाते हैं और स्ट्रीट के बच्चों को हम तालीम देते हैं, मैं उनकी लुक आफ्टर करती हूँ। उनका सबका मैं अपनी जेब से सारा कुछ देती हूँ, अपने ज़कात से, अपने सदक़ात से मैं उनका करती हूँ। जो बूढ़ों की मैं मदद करती हूँ, बूढ़ों के घरों में हमारे एक लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, और उसमें हम बूढ़ों के घरों में जाके उनको, जो डिसेबल बूढ़े हैं, जो ज़ईफ़ बूढ़े हैं, उनके घर में जाके हम खाना वाना दे के आते हैं, फूड पैक दे के आते हैं, कपड़े दे के आते हैं, कंबल दे के आते हैं, वो मैं ख़ुद करती हूँ। लेकिन अगर कोई कहे कि हमारे कर्ज़ उतार दो, हमारा प्राइवेट इलाज कर दो, तो अगर कोई कहे कि हमारा कर्ज़ उतार दो तो सॉरी, वो हम नहीं करते। अगर कोई कहता हमारा प्राइवेट इलाज करो, सॉरी, वो हम नहीं करते। अगर कोई ये कहता है कि हमारे घरों में कुआं खोद दो, तो सॉरी, वो भी हम नहीं करते। हम सिर्फ कम्युनिटी कुआं खोदते हैं और वो हम स्ट्रीट में, यानी पूरी एक विलेज में खोलते हैं। हम किसी का प्राइवेट इलाज नहीं करते। लेकिन अगर कोई सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा है और उसको दवाइयों की ज़रूरत होती है तो हम उस दवाइयों में हेल्प कर देते हैं, अगर हमारे पास फंड होता है। हम लड़कियों की जहेज़ के बहुत ख़िलाफ़ है कि लड़कियों को जहेज़ न दिया जाए, लेकिन अगर किसी यतीम, रिपीट करो, अगर किसी यतीम बच्ची की शादी है और उसका कोई सरपरस्त नहीं है, और तो उसको हम बेसिक सा, जैसे चूल्हा, बर्तन, बिस्तरा, इस किस्म का सामान, कपड़े वगैरह दे देते हैं। ये नहीं कि फर्नीचर और ये कुछ देते हैं। मेरे ब्रेड बिल्कुल ठंडे यख हो गए आप लोगों के साथ गपशप लगाने में। तो अब इस किस्म की कमेंट एक नहीं है, हज़ारों हैं, हज़ारों। जो कोई कर्ज मांगता है, कोई कहता है कि यूनिवर्सिटी में मेरा बच्चा है और उसकी फ़ीस 40 लाख रुपए है और 22 लाख रुपए है और 20 लाख रुपए है, वो दे दे। हम प्राइवेट एजुकेशन पे और हाई एजुकेशन पे काम नहीं करते भाई। मैं उन बच्चों पे हम काम करते हैं जो कि स्ट्रीट में छोटे छोटे 4 साल के बच्चे पापड़ बेचते हैं, कबाड़ इकट्ठा करते हैं, हम उन पे काम करते हैं। हाँ, हायर एजुकेशन पे काम नहीं करते। तुमको अल्लाह ने ताकत दी है, हायर एजुकेशन कर रहे हो, मेहनत करो और अपने आप को सपोर्ट करो। दूसरा जो बहुत ज़्यादा कमेंट आता है वो ये आते हैं कि हमारा कर्जा ख़त्म करवा दो। तो भाई हम खुद एक आजिज़ मस्कीन सी छोटी सी चैरिटी है, हमें ना फंड मिलते हैं, ना हम फंडों के लिए अप्लाई करते हैं, ना हम बड़े पैमाने में फंड रेजिंग करते हैं। ये चैरिटी सिर्फ फैमिली और फ्रेंड के सपोर्ट से चल रही है, जो कि बहुत ही छोटी मासूम सी चैरिटी है। पर अल्लाह ताला ने ऐसे ही बस इस चैरिटी को इतना बड़ा दिल दिया हुआ है कि हर प्रोजेक्ट हम करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट करके ना मेरा दिल दुखाया करे, ना अपना दिल दुखाया करे। और प्लीज़ सोशल मीडिया मेरा चैरिटी के लिए नहीं है।
अगर ये मेरा चैरिटी के लिए होता तो फिर मैं चैरिटी की व्लॉग डालती। मैं तो इसमें फैमिली की व्लॉग डालती हूँ, टिकटॉक पे मैं अपने शॉप की व्लॉग डालती हूँ, यूट्यूब पे मैं अपने फैमिली की डालती हूँ, और इंस्टाग्राम पे मैं सिर्फ फनी से व्लॉग डालती हूँ, या फैशन की डालती हूँ, या ब्यूटी की डालती हूँ। तो प्लीज़ हर चीज़ में मेरे लिए चैरिटी 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 ना लाएं। चैरिटी मेरा पैशन है, एक हॉबी है मेरी, एक अल्लाह के लिए मेरा काम है, उसको मैं कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे परेशान करना छोड़ दो प्लीज़। कि जब भी कमेंट होते हैं तो कमेंट में, पहले मेरा यूट्यूब खाली था इन कमेंटों से, सिर्फ टिकटॉक और इंस्टाग्राम भरा हुआ था, और अब तो यूट्यूब पे भी लोग आ गए हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से इल्तिजा है कि यहाँ ऐसे कमेंट करके तो ये मदद और ये ना मांगा करे। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह से मदद मांगे। और दूसरी ऐसी चीज़ें ना मांगा करे कि जो कि हमारी चैरिटी कर ना सके। तो हमारी चैरिटी में जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो ट्रस्टी बनाते हैं, मैं नहीं बनाती हूँ। जो भी लिस्ट होते हैं वही बनाते हैं। हमारी पूरी टीम है, वो एक एक की तस्दीक करती है कि ये वाकई ज़रूरतमंद है। और हमारे पास अभी हज़ारों की लिस्ट है, तो नए लोगों को हम लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास जो लिस्टें हैं ना, तो उसको 2-3 साल लगेंगे उनको किसी को कारोबार शुरू करना और किसी को क्या। तो अब वो लिस्टें पहले पूरी करेंगे, वो भी हमारे लिए इंतज़ार करें, फिर कभी दूसरी नई लिस्ट बनाएंगे। तो ये एक छोटा सा व्लॉग, छोटा तो नहीं, लंबा हो गया, चलो आप लोगों को पोस्ट कर दिया। इसको देखे, मेरी बातों पे खफा ना होना और इन्जॉय करना मेरे व्लॉग को, और कमेंट छोड़ना। अगर आप लोगों को मैं गलत लगूँ तो बेशक कमेंट छोड़ दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सोच समझ के छोड़ना कि वाकई मैं गलत हूँ। अपने ज़मीर से पूछना कि वाकई मैं गलत हूँ। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।